साइंस यूट्यूब चैनल SOS विडियो लेक्चर में आप सबનું ફરી એક વખત સ્વાગત છે। આપણે ચેપ્ટર નંબર 12 થર્મોડાયનેમિક્સના જે દાખલા કરતા હતા એમાં આગળ તરફ વધીએ તો દાખલા નંબર 12.5 એક વાયુને સંતુલિત અવસ્થા A થી સમોષ્મી રીતે સંતુલિત અવસ્થા B સુધી લઈ જવામાં આવે। A થી B સુધી લઈ જવામાં આવે કઈ રીતે? તો કે સમોષ્મી રીતે। સમોષ્મી રીતે A થી B સુધી લઈ જવામાં આવે છે। तंत्र पर थयेल कार्य 22.3 जूल है। तंत्र पर थयेलुं कार्य W बराबर 22.3 जूल। तंत्र पर कार्य थाय तो धन, तंत्र द्वारा कार्य थाय तो ऋण। तो तंत्र पर केटलुं कार्य थयेलुं छे? 22.3 जूल थयेलुं छे। त्यार पछी जो तंत्र ने A थी B सुधी एवी रीते लई जवामां के जेथी शोषायेली ચોખ્ખી ઉષ્મા 9.35 કેલરી હોય। आ तमारी एक A थी B छे। हवे बीजी कोई A थी B तमारे एवी रीते लई जवानी छे के शोषण करेली उष्मा केटली छे? Q बराबर 9.35 कैलरी। शोषण करेली उष्मा होय तो धन, गुमावेली उष्मा होय तो ऋण, एटले आ केवी थशे? 9.35 कैलरी। तो बीजा किस्सामां तंत्र वडे करेलुं ચોખ્ખું कार्य केटलुं हशे? आमां कार्य केटलुं हशे? आमां कार्यनी गणतरी करवानी छे। मित्रों पहेलुं आ बराबर एक वखत वांची जोऊं छुं। एक वायुने संतुलित अवस्थामांथी A थी समोष्मी रीते संतुलित अवस्था B सुधी लई जवा माटे तंत्र पर थयेल कार्य, मित्रों तंत्र पर कार्य तो ऋण आवशे, सॉरी आगळ मैं मिस्टेक करी। तंत्र पर कार्य थाय तो ऋण, तंत्र द्वारा कार्य थाय तो धन। याद राखजो, तंत्र पर कार्य थाय तो ऋण अने तंत्र द्वारा कार्य थाय तो धन। आ तंत्र पर एवुं आपेलुं छे एटले ऋण आवशे। तो आमां कार्यनी गणतरी करवानी छे। मित्रों A थी B सुधी अवस्थामां तमारे जवानुं छे। बंनेमां A थी B सुधी ज जवानुं छे। हवे प्रारंभिक स्थान अने अंतिम स्थान एक समान होय तो आंतरिक ऊर्जानो फेरफार केवो होय? 0। प्रारंभिक एटले के आंतरिक ऊर्जा छे अवस्था विधेय छे। A थी B पर तमे कोई पण मार्गे जाओ, तमे समोष्मी रीते जाओ, समतापी, समकदी, कोई पण रीते जाओ, एमां आंतरिक ऊर्जानो फेरफार A थी B जो प्रारंभिक स्थान ने अंतिम स्थान समान होय तो जेटली आंतरिक ऊर्जा आनी अंदर हशे एटली ज आंतरिक ऊर्जा आनी अंदर हशे। तो हूँ आनी अंदर आंतरिक ऊर्जा गणी लऊं, आनी अंदर आंतरिक ऊर्जा मने मळी जशे। थर्मोडायनेमिक्सना प्रथम नियम प्रमाणे अहींया शुं आवशे? डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। हवे समोष्मी प्रक्रिया छे तो डेल्टा Q बराबर 0। तो शुं आवशे? डेल्टा U बराबर माइनस डेल्टा W। तो डेल्टा U बराबर माइनस डेल्टा W केटला थशे? माइनस 22.3 बराबर। याद राखजो तंत्र अहींया हुं लखी आपुं छुं। तंत्र पर कार्य थाय तो ऋण अने तंत्र द्वारा कार्य थाय तो केवुं आवशे? धन। अहींया तमने तंत्र पर कार्य आपेलुं एटले एनी किंमत आपणे ऋण लीधी। चलो तो डेल्टा U बराबर तमने केटला मळशे? 22.3 जूल मळशे। आमां पण डेल्टा U आटलो ज रहेशे। केम? तो के आमां A थी B अवस्था जवानी छे तो आमां पण A थी B ज अवस्था जवानी। अवस्था एकनी एक होय तो डेल्टा U एटलो ने एटलो ज रहेशे। मित्रों अहींया कैलरी छे, अहींया जूल छे तो कैलरीने तमारे जूलमां फेरवવું પડશે। एना माटे तमने काउंसमां आपी दीधेલું છે કે 1 कैलरी बराबर 4.19 जूल। तो 9.35 गुणिया 4.19 करशो तो तमने जवाब सामो मळी जशे? जूलमां। तो 9.35 गुणिया 4.19 केटला थशे? गुणिया 4.19 39.70 39.70 जूलमां मळी जशे। हवे W मेळववानुं छे तो फरी पाछुं आनुं आ सूत्र डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। डेल्टा W डेल्टा Q माइनस डेल्टा U। डेल्टा Q अहींया तंत्र उष्मानुं शोषण करे तो धन आवशे एटले केटला आवशे? 39.70 माइनस डेल्टा U। आमां जेटलो डेल्टा U छे एटलो ज डेल्टा U आमां छे केम के ए अवस्था पर आधारित छे। तो आमां केटलो छे? 22.3। तो अहींया केटला थशे? 39.70 माइनस 22.3 16.84 जूल थशे। एकदम सरल दाखलो कही शकाय। मित्रों तमने एटली खबर होवी जोईए के तंत्र पर कार्य थाय तो ऋण। मैं आ एक वखत लखावेलुं छे एम छतां पण बधा लखावी दઉં। जो आ कार्य माटे पछी उष्मा, जो तंत्र उष्मानुं शोषण करे उष्मा तो केवी आवशे? धन। अने गुमावे उष्मा गुमावे तो केवी आवशे? ऋण। तंत्र जो उष्मानुं शोषण करे तो धन, उष्मा गुमावे तो ऋण। अहींया शोषण करे एवुं आपेलुं छे। अने बीजुं आंतरिक ऊर्जा वधे, आंतरिक ऊर्जा वधे तो डेल्टा U केवुं आवे? धन। अने आंतरिक ऊर्जा घटे तो डेल्टा U केवुं आवे? ऋण। याद राखजो, आ तमारी नोटबुकमां लखी देजो। अहींया आ कोनी वात छे? Q नी। आ कोनी वात छे? Q नी। आ कोनी वात छे? W नी। आ कोनी वात छे? W नी।
નિશાનીમાં કંઈ ચેન્જ થવો જોઈએ નહીં. તો તમારી નોટબુકમાં સારી રીતે ઉતારજો મિત્રો. નેક્સ્ટ દાખલો જોઈએ. દાખલો છે મિત્રો, એક સરખી ક્ષમતા ધરાવતા બે નળાકાર પાત્રો એ અને બી એકબીજા સાથે સ્ટોપ કોક બંધ કરી શકાય તેવા કોક સાથે જોડેલા છે. એમાં વાયુ પ્રમાણભૂત તાપમાન અને દબાણ. પ્રમાણભૂત તાપમાન મિત્રો કેટલું? તો કે 273 કેલ્વિન. અને પ્રમાણભૂત દબાણ કેટલું? તો કે 1 atm. યાદ રાખજો. બી સંપૂર્ણ રીતે ખાલી છે, ઇવેક્યુટેડ છે, આખું તંત્ર તાપી રીતે અલિપ્ત કરેલું છે. તો સ્ટોપ કોકને અચાનક ખોલવામાં આવે તો નીચેના પ્રશ્નોનો જવાબ આપો. આ પ્રશ્ન મિત્રો સેમ ટુ સેમ ઉપર જે 12.6માં જે મેં 3-4 લીટી વાંચી છે એ બેઠો પ્રશ્ન 2020 કે હમણાં 13 સપ્ટેમ્બરે જે નીટ ગઈ એનો આ બેઠો પ્રશ્ન છે. આ જ વાક્ય લખેલું, વાક્યમાં કોઈ જ ફેરફાર નહીં. ફરી એક વખત વાંચું છું. એક સરખી ક્ષમતા ધરાવતા બે નળાકાર પાત્રો એ અને બી એકબીજા સાથે સ્ટોપ કોક બંધ કરી શકાય તેવા કોક વડે જોડેલા છે. એમાં વાયુ પ્રમાણભૂત તાપમાન અને દબાણે રહેલો છે. બી સંપૂર્ણ રીતે ખાલી છે, આખું તંત્ર તાપી રીતે અલિપ્ત કરેલું છે. સ્ટોપ કોકને અચાનક ખોલવામાં આવે તો નીચેના પ્રશ્નોનો જવાબ આપો. સેમ ટુ સેમ આ જ પ્રશ્નમાં કોઈ ફેરફાર નહીં. બરાબર રકમ સમજો શું કહેવા માગે છે? તો કે ભાઈ એક બે પાત્ર છે, બંનેના કદ સમાન છે. આ એક પાત્ર છે અને આ બીજું પાત્ર છે અને બંનેને સ્ટોપ કોક, અહીંયા કંઈક એક કોક છે એ કોક વડે બંધ કરેલા છે અને બંનેને તાપીય રીતે અલગ કરેલા છે. મિત્રો તાપીય રીતે અલગ કરવું એટલે બહારથી કોઈ ઉષ્મા અંદર ના આવે અને બહારના તાપમાન સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. જે થાય અંદર જ થાય. ટૂંકમાં બહારથી અલગ કરેલું તંત્ર છે, તાપીય રીતે અલગ કરેલું તંત્ર છે. બહારથી અને બહાર સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. બરાબર સમજજો. જો બરાબર ના સમજ્યા હોય તો આ બેઠો પ્રશ્ન હતો ચોપડીનો, પાઠ્યપુસ્તકનો, જે કે બોર્ડમાં પણ ના પૂછી શકાય એવો પ્રશ્ન છે, એ પણ તમે ખોટો ટીક કરીને આવી શકો. બરાબર સમજજો. ચાલો, આની અંદર એક વાયુ ભરેલો છે. આની અંદર એક વાયુ ભરેલો છે. સોરી, દાખલા તરીકે આ એક વાયુ છે. આ પાત્ર એ છે અને આ પાત્ર બી છે. બંનેના કદ સમાન છે. બંનેના કદ કેટલા છે? સમાન. જો આનું કદ વી હોય તો આનું કદ પણ વી થશે. પરંતુ એકની અંદર દબાણ કેટલું છે? તો કે ભાઈ P બરાબર 1 atm છે. પ્રમાણભૂત કીધું, પ્રમાણભૂત કહે તો 1 atm. અને કદ વી છે, આપણને ખબર નથી. તાપમાન 273 કેલ્વિન છે. તાપમાન કેટલું છે? પ્રમાણભૂત તાપમાન છે 273 કેલ્વિન છે. તો હવે નીચેના ક્લિયર દેખાય છે કે નહીં મિત્રો? ઓકે, ક્લિયર દેખાય છે. તો નીચેના પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનો છે. એ અને બીમાં અંતિમ દબાણ કેટલું હશે? હવે તમને જ્યારે એમ કહે કે ભાઈ આ સ્ટોપ કોકને અચાનક આમ ખોલી દેવામાં આવે, ખોલી દેવામાં આવે તો શું થશે મિત્રો? ખોલી દેવામાં આવે તો શું થશે? તો કે ભાઈ આ જે પણ આ વાયુ છે એ બંને પાત્રમાં થઈ જશે. બંને પાત્રમાં થઈ જશે. ચાલો બરાબર જોજો. આટલું થવાથી બરાબર રકમ સમજો તો જ તમને આઈડિયા આવશે. આમ થશે, આ વાયુ આમાં ભળી જશે ત્યારે કોઈ કાર્ય થશે? આપણે આમાં અહીંયા કોઈ પિસ્ટન તંત્ર વિરુદ્ધ કે તંત્ર પર કોઈ જાતનું કાર્ય થશે? આપણે ખાલી આ પિસ્ટનને આમ લઈ લીધો, એમાં આપણે કોઈ કાર્ય નથી કરવું પડતું. તો આ વાયુને અહીંથી આવવા માટે કોઈ વાયુ તંત્ર પર આપણે કાર્ય એના પર કરવું પડશે કે ભાઈ તો આમ જાય એમ. બીજું, તંત્ર વિરુદ્ધ કોઈ કાર્ય થશે? તંત્ર દ્વારા કોઈ કાર્ય થશે? નહીં, તંત્ર દ્વારા પણ કોઈ કાર્ય નહીં થાય અને તંત્ર પર કોઈ કાર્ય નહીં થાય. આપણે એને આમ નથી કહેતા કે ભાઈ તો આ બાજુ આવે એમ, કોઈ જ વસ્તુ નથી કહેતા. તો જો આવું ન થાય તો કાર્ય નથી થતું. કાર્ય નથી થતું એનો મતલબ કે ડેલ્ટા ડબલ્યુ બરાબર કેટલું? 0. ડેલ્ટા ડબલ્યુ બરાબર 0. બરાબર સમજો, ખૂબ અગત્યનો પ્રશ્ન છે. કોઈ આપણે પણ કોઈ કાર્ય નથી કરતા અને તંત્ર પણ કોઈ કાર્ય નથી કરતું. તંત્ર ક્યારે કાર્ય કરે એમ કહેવાય? તો કે ભાઈ અહીંયા કોઈ એક પિસ્ટન છે અને એ પિસ્ટનને આ ધક્કો મારે છે. તો એ આ તંત્ર, દાખલા તરીકે આપણે સ્ટોપ કોક હતો, એ સ્ટોપ કોકને આ ધક્કો મારતું હતું. તો એ શું આ બાજુ પ્રસરણ થવા માટે હજુ ધક્કો મારશે? નહીં, એને પછી કોઈ ધક્કો નથી મારવો પડતો. એટલે કે આમાં તંત્ર પર પણ કોઈ કાર્ય નથી થતું, તંત્ર દ્વારા પણ કોઈ કાર્ય નથી થતું. એટલે ડેલ્ટા ડબલ્યુ 0. બીજું, અંદરથી કોઈ ઉષ્મા બહાર જાય કે બહારથી કોઈ ઉષ્મા અંદર જાય? અંદરથી કોઈ ઉષ્મા બહાર જાય કે બહારથી કોઈ ઉષ્મા અંદર જાય ખરી? નહીં, કેમ કે આપણે તાપીય રીતે અલગ કરેલું છે. કોઈ ઉષ્મા અંદરથી બહાર નહીં જાય કે બહારથી અંદર નહીં જાય. તો ડેલ્ટા ક્યુ બરાબર પણ 0. બે વસ્તુ કહી દીધી. તંત્ર દ્વારા પણ કાર્ય નથી થતું, તંત્ર પર પણ કાર્ય નથી થતું. કોઈ ઉષ્મા અંદર નથી જતી કે કોઈ ઉષ્મા બહાર નથી જતી, તો બંને 0. હવે ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનો પ્રથમ નિયમ યાદ કરવો જોઈએ. તો કે ભાઈ પ્રથમ નિયમ શું થશે? ડેલ્ટા ક્યુ બરાબર ડેલ્ટા યુ પ્લસ ડેલ્ટા ડબલ્યુ.
તો ડેલ્ટા ક્યુ બરાબર 0, ડેલ્ટા ડબલ્યુ બરાબર 0, તો ડેલ્ટા યુ બરાબર પણ 0, ડેલ્ટા યુ બરાબર પણ 0. ડેલ્ટા યુ બરાબર 0 એનો મતલબ શું કે તાપમાન અચળ રહેશે, તાપમાન અચળ રહેશે. ડેલ્ટા યુ બરાબર 0. જ્યારે તાપમાનમાં ફેરફાર થાય ત્યારે આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર થાય. ચાલો હવે આપણે પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપીએ. પહેલો પ્રશ્ન શું કહેવા માંગે છે કે એ અને બીના અંતિમ દબાણ શું હશે. જો તાપમાન અચળ રહે તો આપણે આ સૂત્ર લખી શકીએ, પીવી બરાબર મ્યુ આરટી, આદર્શ વાયુ સૂત્ર. તાપમાન અચળ, આર અચળ, મોલની સંખ્યા અચળ, તો પ્રારંભમાં પીવી ને અંતિમ પીવી સમાન હોય, આવું કહી શકાય કે ભાઈ મ્યુ આર અને ટી અચળ. ટી શું કામ અચળ? તાપમાન અચળ. મ્યુ મોલની સંખ્યા, ભાઈ અહીંયા 1 કિલોગ્રામ હશે તો 1 કિલોગ્રામ જ રહેશે. આર સાર્વત્રિક વાયુ અચળાંક એ પણ અલગ છે. બંનેના કદ બદલાઈ જશે. પહેલા એ વાયુ આટલા કદમાં તો પછી એ કદ બદલાઈ ગયું. કદ બદલશે તો દબાણ પણ બદલશે. આમાં વધારે દબાણ છે, આમાં દબાણ કેવું હશે? ઓછું થશે. આપણે ચેક કરીએ તો મ્યુ આર ટી અચળ, તો પહેલા P1 V1 બરાબર P2 V2 લખી શકાય. પ્રારંભમાં અને અંતિમ લખી શકાય. ચાલો, પ્રારંભમાં P1 કેટલું હતું? તો કે 1 ATM. પ્રારંભમાં કદ કેટલું હતું? તો કે V. અંતિમ દબાણ આપણે મેળવવાનું છે. અંતિમ કદ કેટલું થશે? તો કે અંતિમ કદ આ V અને આ V બંને સમાન કદના હતા, તો અંતિમ કદ કેટલું થઈ જશે? 2V જેટલું થઈ જશે. તો અંતિમ દબાણ આપણે P2 મેળવવાનું છે, તો VV બંને બાજુ કેન્સલ, તો P2 બરાબર 1/2 ATM થશે. એટલે P2 બરાબર શું થશે? 0.5 ATM. એટલે કે કદ જો બમણું થાય તો દબાણ કેવું થઈ જાય? અડધું થઈ જાય. ચાલો, પહેલો પ્રશ્ન ક્લિયર થઈ ગયો અહીંયા. હવે આનો બીજો પ્રશ્ન છે એ અને બીમાં અંતિમ દબાણ શું હશે? તો કે બંનેમાં સમાન દબાણ 0.5 ATM, 0.5 ATM હશે. કેમ કે આપણે આ વાલ જ્યારે લઈ લીધો ત્યાર પછી આ વાયુનું આમાં પ્રસરણ થઈ ગયું, એટલે એ આખું જ એક જ તંત્ર કહેવાશે. વાયુની આંતરિક ઉર્જામાં કેટલો ફેરફાર થશે? આપણે વાત કરી દીધી. વાયુની આંતરિક ઉર્જામાં ડેલ્ટા યુ 0. શું કામ? તો કે તંત્ર પર પણ કોઈ કાર્ય નથી થતું, તંત્ર દ્વારા પણ કોઈ કાર્ય નથી થતું, ને કોઈ ઉષ્મા અંદર નથી જતી, કોઈ ઉષ્મા બહાર નથી આવતી. તો પ્રથમ નિયમ પ્રમાણે ડેલ્ટા યુ બરાબર કેટલું? 0. તો આ તમારો કોઈ બીજાનો જવાબ અહીંયા આવી જ જશે કે ભાઈ આંતરિક ઉર્જામાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. વાયુના તાપમાનમાં કેટલો ફેરફાર થાય? જો ભાઈ આંતરિક ઉર્જામાં કોઈ ફેરફાર નથી થતો તો તાપમાન કેવું રહેશે? અચળ. એટલે આ ત્રીજા પ્રશ્નનો જવાબ પણ આવી ગયો. ચોથું, જો તંત્રની વચ્ચેની અવસ્થાઓ અંતિમ સંતુલિત અવસ્થામાં સ્થિર થતાં પહેલાં તેના પીવીટી સપાટી પર હશે. પીવીટીના મૂલ્યો અચળ રહેશે, સપાટી પર હશે, એટલે કે બંને એક એ મેક્સિમમ કિંમત હશે એની એ જ રહેશે કે બદલશે? પીવીટી પ્રારંભમાં હતું એટલું જ થશે કે બદલાય, એ બદલાણું છે. તો મિત્રો યાદ રાખજો, પીવીટી સપાટી પર નહીં હોય. તમને આ પ્રશ્ન એમણે આવી રીતે પૂછેલો, નીટમાં કઈ રીતે પૂછેલો આ પ્રશ્ન કે આ કઈ પ્રક્રિયા છે? સમતાપી, સમદાબી, સમકદી, સમઉષ્મી. ચાલો, સૌપ્રથમ સમકદી પ્રક્રિયા કહી શકાય. પહેલા કદ હતું એટલું જ અંતિમ કદ છે? નહીં, કદ બદલાઈ ગયું. પહેલા V કદ હતું, પછી 2V થઈ ગયું, એટલે સમકદી પ્રક્રિયા ના આવે. ત્યાર પછી સમદાબી નહીં, આપણે અહીંયા દબાણ પણ મેળવ્યું. પહેલા 1 ATM દબાણ હતું, પછી 0.5 ATM થઈ ગયું, એટલે સમદાબી. સમતાપી, સમતાપી એટલે તાપમાન અચળ રહે છે આમાં. હા, તાપમાન અચળ રહે તો સમતાપી કહી શકાય. બીજું સમઉષ્મી. સમઉષ્મી, સમઉષ્મી એટલે શું? કોઈ ઉષ્માની આપલે ન થતી હોય, કોઈ ઉષ્મા અંદરથી બહાર ન જતી કે બહારથી ન, તો બે જવાબ આવી શકે, સમતાપી અને સમઉષ્મી. પરંતુ આમાં સમતાપી જવાબ નહીં આવે. કેમ? બરાબર સમજજો. તાપમાન અચળ રહે એનો મતલબ એમ કે તાપમાન ડેલ્ટા યુ એ કેવું વિધેય છે? અવસ્થા વિધેય કે બીજું કોઈ વિધેય? અવસ્થા વિધેય છે. પ્રારંભિક અને અંતિમ અવસ્થા પર આધાર રાખે. એટલે પ્રારંભિક અને અંતિમ તાપમાન સમાન રહેશે, પરંતુ વચ્ચેની પરિસ્થિતિમાં એ સમાન નહીં હોય. વચ્ચેની પરિસ્થિતિમાં સમાન નહીં હોય. પ્રારંભમાં જ્યારે, બરાબર સમજો, પ્રારંભમાં જ્યારે આ વાયુ આ બાજુ જશે, આ કદ વધશે ત્યારે તાપમાન ઘટશે. કદ વધશે ત્યારે તાપમાન ઘટશે, યાદ રાખજો. અને પછી એનો આવો આલેખ મળશે, આવો આલેખ મળશે તાપમાન વિરુદ્ધ કદનો. તાપમાન વિરુદ્ધ કદનો આવો અનિયમિત આવો આલેખ મળશે કે પ્રારંભમાં તાપમાનનું મૂલ્ય ઘટશે અને પછી તાપમાનનું મૂલ્ય વધશે. આવું શું કામ થાય? તો કે ભાઈ કદ વધશે તો તાપમાન ઘટશે. આપણે તમને એક વાત કહું કે પહેલાં તાપમાન ઘટશે, પછી અણુ વચ્ચેની અથડામણ થશે, એટલે ફરી પાછું તાપમાન વધશે. પરિણામે પ્રારંભમાં અને અંતિમ તાપમાન સમાન રહેશે. એટલે એ અવસ્થા, એની પ્રારંભિક અને અંતિમ અવસ્થા માટે અવસ્થા વિધેય આંતરિક ઉર્જા અચળ રહેશે, પરંતુ વચ્ચેની સ્થિતિમાં એ સપાટી પર નહીં હોય, વચ્ચેની સ્થિતિમાં એ ઘટશે. યાદ રાખજો, વચ્ચેની સ્થિતિમાં શું થશે?
ઘટશે. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, આમાં ભૂલ ના થવી જોઈએ. તો આ કઈ પ્રક્રિયા કહેવાય છે? સમોષ્મી પ્રક્રિયા કહેવાય છે. સમતાપી નહીં કહેવાય. તાપમાન અચળ રહેશે, પણ એ પ્રારંભિક અને અંતિમ રહેશે. વચ્ચે તો તાપમાન બદલાશે, વચ્ચે તો દબાણ અને કદ બંને બદલવાથી તાપમાન બદલાશે. એટલે આ યાદ રાખજો મિત્રો. શું કહેવા માંગે છે આખો દાખલો? વચ્ચેની આ એક ઝડપી પ્રક્રિયા છે મિત્રો. ક્વોસાઇસ્ટેટિક પ્રક્રિયા આ કેવી પ્રક્રિયા છે? ઝડપી પ્રક્રિયા. એટલે પ્રારંભિક અને અંતિમ સમાન થાય, પરંતુ વચ્ચેના એ કંઈ કહી શકાય નહીં. વચ્ચેની કોઈ આપણને માહિતી મળી શકે નહીં. એટલે પીવીટી સપાટી પર હશે નહીં. તો બીજો દાખલો ખાસ જોજો. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ દાખલો જોઈએ. પછી નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે મિત્રો કે એક વરાળ યંત્ર 1 મિનિટમાં 5.4 ગુણ્યા 10⁸ જૂલ કાર્ય આપે છે. એક વરાળ યંત્ર છે. વરાળ યંત્ર એટલે ઉષ્મા એન્જિન કહી શકાય. ઉષ્મા એન્જિન તમને 1 મિનિટમાં કેટલું કાર્ય આપે? તો 5.4 ગુણ્યા 10⁸. પહેલાં આપણને જે વસ્તુ આપેલી છે એનો ડેટા બનાવી દઈએ. કાર્ય W આપી દીધું તમને. કેટલું છે? 5.4 ગુણ્યા 10⁸ જૂલ પ્રતિ મિનિટ. આપણને પ્રતિ મિનિટે આપેલું છે. એક બોઇલરમાંથી 1 મિનિટમાં 3.6 ગુણ્યા 10⁹ જૂલ ઉષ્મા પૂરી પાડે છે. બોઇલર એટલે ઉષ્મા પ્રાપ્તિ સ્થાન, ત્યાંથી ઉષ્મા મળે છે. ઉષ્મા એન્જિનને એ આપણને શું આપે? વરાળ યંત્રને બોઇલરમાંથી ઉષ્મા મળે. અને એ કેટલી ઉષ્મા આપે છે 1 મિનિટમાં? તો કે ભાઈ 1 મિનિટ એ આપતી ઉષ્મા કયું છે? તો 3.6 ગુણ્યા 10⁹ જૂલ પ્રતિ મિનિટ. આટલી બોઇલરમાંથી ઉષ્મા મિત્રો મળે છે. હવે તમને ખબર હશે કે ભાઈ આપણે ઉષ્મા એન્જિનની વાત કરીએ તો ઉષ્મા પ્રાપ્તિ સ્થાનમાંથી Q1 જેટલી ઉષ્માનું શોષણ કરે, એ W જેટલું કાર્ય કરે અને ઠારણ વ્યવસ્થામાં Q2 જેટલી ઉષ્મા ગુમાવે. Q1 જેટલી ઉષ્મા પ્રાપ્તિ સ્થાનમાંથી શોષણ કરે અને ઠારણ વ્યવસ્થામાં Q2 જેટલી ઉષ્મા ગુમાવે. ચાલો, તો આમાં શું કહી શકાય? તો કે ભાઈ આ કઈ ઉષ્મા છે? Q1 કે Q2? તો કે ભાઈ મેળવેલી છે કે ગુમાવેલી છે? ઠારણ વ્યવસ્થામાં મેળવેલી ઉષ્મા છે. મેળવેલી ઉષ્મા હોય તો આ Q1. ચલો, મેળવવાનું શું કીધું? તો કે એન્જિનની કાર્યક્ષમતા કેટલી હશે? ઈટા કેટલું હશે? એન્જિનની કાર્યક્ષમતા મેળવવાની છે. અને બીજું શું મેળવવાનું છે? 1 મિનિટમાં કેટલી ઉષ્મા વેડફાતી હશે? વેડફાતી એટલે કે કેટલી ઉષ્મા આપણે કામમાં નહીં આવતી હોય, કેટલી ઉષ્મા કામમાં નહીં આવતી, જે ઠારણ વ્યવસ્થામાં જે ગુમાવે, જે ધોવાડિયામાંથી જે બહાર નીકળી જાય એ ઉષ્મા આપણા કામમાં આવે નહીં. એટલે ઠારણ વ્યવસ્થામાં ગુમાવતી ઉષ્મા કેટલી છે? વેડફાતી ઉષ્મા એટલે ઠારણ વ્યવસ્થામાં કેટલી ગુમાવતી છે? એ આપણે ધોવાડિયામાંથી જે પણ ઉષ્મા બહાર નીકળી જાય આપણે કોઈ કામમાં નથી આવતી. તો ચાલો સૌપ્રથમ આપણે ઈટા કાર્યક્ષમતા મેળવીએ. કાર્યક્ષમતા ઈટાનું સૂત્ર મિત્રો તમને યાદ હોવું જોઈએ. શું આવે ઈટાનું સૂત્ર? કાર્યક્ષમતાનું સૂત્ર. તો કે ભાઈ શોષણ કરેલી ઉષ્મા દીઠ થતું કાર્ય. શોષણ કરેલી ઉષ્મા દીઠ થતું કાર્ય. આને તમારે ગુણ્યા 100 ટકાવારીમાં મેળવવાનું. શામાં મેળવવાનું? ટકાવારીમાં મેળવવાનું. ગુણ્યા 100 કરશો તો તમને ટકાવારીમાં મળી જશે. ચાલો, W નું મૂલ્ય કેટલું છે? 5.4 ગુણ્યા 10⁸ છેદમાં Q1 નું મૂલ્ય કેટલું છે? 3.6 ગુણ્યા 10⁹. ચલો, 5.4 ભાગ્યા 3.6 કેટલા થશે? 5.4 ભાગ્યા 3.6 1.5 થશે. એટલે 1.5 ગુણ્યા 10⁸ 8 - 9 -1 એટલે ગુણ્યા 100 કરવાના ટકાવારીમાં. ગુણ્યા 100% એટલે કેટલા ટકા થશે? 15% થશે. કેટલા ટકા થશે? 15%. કેમ કે 10⁻1 એટલે અહીંયા 10�2 એટલે 10�1 એટલે 1.5 ગુણ્યા 10 એટલે 15% થશે. બીજું Q2 કેટલું થશે? તો આપણને ખબર છે કે ભાઈ તમે જેટલી ઉષ્મા આપશો એના 2 ભાગ પડશે. થોડુંક કાર્ય થશે ને થોડુંક ઠારણ વ્યવસ્થામાં ગુમાવશે. તો આવું સૂત્ર બનશે Q1 બરાબર W વત્તા Q2. તો Q2 બરાબર શું લખી શકાય? Q1 માઇનસ W. Q1 ની કિંમત કેટલી છે? 3.6 ગુણ્યા 10⁹. મિત્રો અહીંયા આને 8 ઘાતમાં કરવું હોય તો કેટલું કરી શકાય? તો કે 36 ગુણ્યા 10⁸. 3.6 ગુણ્યા 10⁹ ને 36 ગુણ્યા 10⁸. શું કામ? તો કે અહીંયા પણ 10⁸ છે. કાં તો આને 9 માં ફેરવો, કાં તો આને 8 માં ફેરવો. બંનેની સમાન ઘાત રહે તો સરવાળા બાદબાકી, તો જ સરવાળા બાદબાકી થાય. માઇનસ W કેટલું છે? 5.4 ગુણ્યા 10⁸. તો આનો આન્સર શું આવશે? 36 માઇનસ 5.4 એટલે 30.6 ગુણ્યા 10⁸ જૂલ પ્રતિ મિનિટ. કેમ કે આપણે જે પણ આપણને ઉર્જા આપેલી છે બધી પ્રતિ મિનિટમાં જ આપેલી છે.
અહીંયા મિત્રો પ્રતિ સેકન્ડ હોય તો આપણે એને ફેરવવું પડશે, પણ અહીંયા બધી પ્રતિ મિનિટમાં જ આપેલી છે. એટલે 1 મિનિટમાં 30.6 × 10⁸ જૂલ ઉષ્મા વેડફાઈ જશે, જે આપણા કામમાં નહીં આવે. અને આની કાર્યક્ષમતા કેટલી થશે? 15%. તમે 100 જૂલ ઉષ્મા આપશો તો 15 જૂલનું જ કાર્ય થશે. બાકીની 85 જૂલ એ શું કરશે? ઠારણ વ્યવસ્થામાં ગુમાવી દેશે, ધવાડિયામાંથી બહાર કાઢી નાખશે. તો મિત્રો આજનો વિડીયો લેક્ચર અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. આ દાખલા તમારી નોટમાં સારી રીતે ઉતારી દેજો, અને કંઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો આપણો ફોન નંબર તમને પહેલાં પણ આપેલો છે અને અત્યારે ફરી પાછો આપી દઉં કે એના પર કોન્ટેક્ટ કરવો તરત 9099876537 24/7 ગમે ત્યારે ફોન કરવાની છૂટ છે. કંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો જ. રેડી? ઓકે, તો આજનો વિડીયો લેક્ચર અહીંયા સુધી રાખીએ મિત્રો. ધન્યવાદ.